जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी स्वाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज एक इंटरेस्टिंग मैसेज आया। हमारे एक साध्यायी का
इन्होंने कहा है कि शुक्रवार 8 मार्च महाशिवरात्रि के वर्ग का रिकॉर्डिंग सुना। वो साध्यायी उस दिन उपस्थित नहीं थे ऑनलाइन। उसमें से थोड़ा मालूम था, थोड़ा नया भी जानने को मिला। शिव पंचाक्षर स्तोत्र, लिंगाष्टकम, गीता प्रेस का पुस्तक अर्थ के साथ है। सोहम की जो बात हुई तो उनके पिताजी हमेशा उनसे कहते थे कि यदि नींद नहीं आती है तो सोहम का जाप करना। श्वास लेते समय सो और उच्छ्वास के समय हम। पर मैं मन में ही उनका वो करते हैं। सोहम का जाप मन में नहीं करना है, सोहम का जाप बोल के करना है। यानी सो मन में बोलना है लेकिन हम बाहर निकाल, हम हम जो है बीज मंत्र है, इसलिए एनीवे जो भी जिसको भी जैसे सूट करता है वैसे करें। फिर उन्होंने कुछ कॉम्प्लीमेंट दी है जिसका मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ कि आप बहुत सर्च करते हैं और आपके सोर्सेस भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए विविधतापूर्वक आप परोस रहे हैं। धन्यवाद फॉर एप्रिशिएटिंग इट। उदाहरण के तौर पर लिंगाष्टकम के ऑर्केस्ट्रा की जो प्रस्तुति जो हुई थी उसमें उनको बहुत आनंद आया। उन्होंने अपना बचपन याद किया कि जब वो 5वीं, 6ठी, 7वीं कक्षा में थे तभी संगीत का 3 वर्ष का कोर्स उन्होंने किया था और उसकी परीक्षा भी उन्होंने उत्तीर्ण करी थी। संगीत के वर्ग में 8-10 साध्यायी थे। पहले वो स्वयं हारमोनियम बजाते थे, फिर गिटार भी उन्होंने बजाया। उसके उपरांत सितार, वायलिन, बांसुरी, मैंडोलिन, तबला, बेंजो, हारमोनियम ये सब बाकी के साध्यायी बजाते थे। नवरात्रि के समय गरबा में उनका ऑर्केस्ट्रा का एक कार्यक्रम होता ही था, अचूक होता था। लेकिन अभी 10 सरगम भी पूरी याद नहीं है। ये उनकी विडंबना है। संगीत का कुछ ऐसा ही है, आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ है। मुझे तमिल बहुत अच्छा आता था। तमिल भाषा में मैं 5वीं कक्षा तक पढ़ा और अपने मुल्क में गुजरात में जब सौराष्ट्र में आया तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस अभी मैं पूरा भूल गया हूँ, कंप्लीटली रेस्ट। फिर आगे उन्होंने कहा है शुक्रवार को कुछ बोलने के लिए कहा जाता है। ये लाइन पढ़ी तो मेरी आंखें थोड़ी चौंक गई। हैं, अच्छा। हमारे वर्ग में भी बहुत साध्यायी हैं, यहाँ कई सालों से जुड़े हुए हैं, सब अभ्यासु हैं। किसी ने मुंबई यूनिवर्सिटी में से वेदांत का अभ्यास भी किया है। कोई जीवन के उत्तरार्ध में कुतूहल से संस्कृत व्याकरण के क्लास में भी आते हैं और उसमें पारंगत भी हुए हैं, और कोई संस्कृत के शिक्षक भी हैं। हालांकि मेरा कोई शास्त्रों का विधिवत अभ्यास नहीं है। गत 8-9 साल से आप जो कहते हैं वही मेरा सुना हुआ है। इसमें गत 3-4 साल में मनन और चिंतन शुरू हुआ है।
बचपन में महाभारत पढ़ा था। रात को हमारे घर में सभी को बारी बारी अलग अलग ग्रंथ पढ़ने का कहा जाता था। पिताजी, दादी और मैं भी आधा पौना घंटा बारी बारी सबके हिस्से में भागवत ग्रंथ का पठन होता था और मैंने सिर्फ सुना है और थोड़ा बहुत अभ्यास तुलसीकृत रामचरितमानस का भी है। स्कूल में वक्तृत्व स्पर्धा के क्लास में मैंने शायद कुछ हिस्सा लिया होगा, लेकिन 50 वर्षों में ये सब छूट गया है। फिर भी आज कुछ प्रयत्न करने की मेरी इच्छा है। कहते कि बहु रत्ना वसुंधरा। मैं आप सबसे कह रहा था, गुजारिश कर रहा था कि फ्राइडे के लिए कोई हाँ बोलो, फ्राइडे के लिए कौन आएंगे। तो आज हमारे सामने जो अपनी बात रखने वाले हैं उनका परिचय मैंने दे दिया, बराबर। अभी उनकी शख्सियत आपको मैं दिखाता हूँ, वो कौन है। ये है हमारी त्रिनेत्रीबेन पंड्या। तो त्रिनेत्रीबेन को मैं वेलकम करता हूँ, उनको अनम्यूट करता हूँ। एंड नाउ द स्टेज इज योर्स। त्रिनेत्रीबेन का स्वागत करें हम, और आज त्रिनेत्रीबेन अपनी बात करेंगी। मैंने उनको जवाब उत्तर में लिखा था कि मैं आपको धन्यवाद कहूँ या साधुवाद कहूँ क्या, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आपकी निष्ठा वही आपका सबसे बड़ी पूंजी है। और आज आपके पास से कुछ जानने का कुतूहल व्यक्त करता हूँ और आपकी प्रस्तुति करने का आनंद भी लेना चाहता हूँ। तो आइए आज त्रिनेत्रीबेन से उनकी बातें सुनते हैं। I'll mute myself. भाई नमस्ते, जय श्री कृष्ण। नमस्ते जी। સ્વાધ્યાયને પણ મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। ભાઈ તમે કહો છો કે હું પીરસણીયો છું, તો આ પીરસણીઓ કેવા છે તે આપણે જોઈએ। જેને માટે કાનો ખુદ વ્યંજન બનાવે છે અને પછી પીરસવાનું કહે છે। વાહ ભાઈ વાહ। આ પીરસણિયા ગાયને દોવાથી લઈને છાસ વલોવી તેનું માખણ કાઢી આપણા મોઢામાં મૂકે છે અને આપણને કહે છે હવે મનન ચિંતન અને નિધિધ્યાસન દ્વારા તેને તાવો, જે અમૃત રૂપી ધૃત મળે તેને પીઓ। તો આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આ ગોરસ મેળવવાની પ્રક્રિયા કેટલી કઠિન છે। અમને 3 કલાક પીરસવા માટે તમે કેટલા ગ્રંથોનું અધ્યયન કરતા હશો, કેટલો સમય ફાળવતા હશો। અમે સ્વાધ્યાયીઓ ખૂબ નસીબવાળા છીએ। ભાઈ તમને સલામ અને પ્રણામ। અમને પ્રભુને પ્રાર્થના કે આવા પીરસણિયા સૌને મળે। ભગવદ્ ગીતાની યાત્રા જાન્યુઆરી 2015 છેલ્લા અઠવાડિયાથી। મને આ યાત્રામાં જોડાવા માટે પ્રેરણા આપનાર એમ કહેવા કરતા ધકેલવા માટે હું શ્રી પ્રવીણભાઈ ચાંડક અને વીણાબેન ચાંડક તથા દિલીપભાઈ તથા દક્ષાબેન પારેખની આભારી છું। વર્ગમાં ન જોડાવાનું કારણ એટલું જ કે રવિવારે સવારે 8 વાગે તૈયાર થઈ ત્યાં પહોંચી જવાનું। એ સમયે અમારી બિલ્ડિંગને એ વિંગમાંથી લગભગ 7-8 સભ્યો રોટરી ક્લબમાં ભગવદ્ ગીતાના વર્ગમાં જતા। શરૂઆતમાં થોડો આનંદ આવતો, પછી એની અસર 1-2 કલાક રહેતી, પછી જરા વધવા લાગીને 2-4 દિવસ સુધી રહેવા લાગી અને પછી તો હું રવિવારની રાહ જોવા લાગી। પણ જેવા ભાઈ અમેરિકા જાય તો આપણી દાંડી શરૂ થઈ જાય। એમ કરતા કરતા કોરોનાનો સમય આવ્યો। લોકડાઉન વખતે લગભગ 26-27 માર્ચ 2020 થી 15 મે 2020 સુધી રોજ સવારે 9 થી 10 તત્વબોધના વર્ગ સાતત્યતાથી લગભગ 50 વર્ગો થયા હશે।
અને પછી તો ભાઈ લગ્ન લાગી ગઈ. થોડું અંગત, આ શરીરને લાગેલા લેબલ માટે એક સારો શબ્દ મળી ગયો, સૂચક પત્ર. નામ બધાને ખબર છે. ઉંમર વર્ષ 67, શિક્ષણ બીએસસી વિથ કેમેસ્ટ્રી, CMLT, પેથોલોજીનો એક સર્ટિફિકેટ કોર્સ. હા, પણ 45-47 પહેલા એ કાગળિયા પર નોકરી મળી જતી. હાલમાં ગૃહિણી. આ ગૃહિણી શબ્દ પરથી મને વાત યાદ આવે છે. શાળાના આપણે ઉપલા વર્ગમાં જઈએ તો વર્ગ શિક્ષક અચૂક આપણને પૂછે કે મોટા થઈને શું બનશો. ત્યારે તો વકીલ, ડોક્ટર, પ્રોફેસર નું વધારે ચલણ હતું. તે જવાબ મળતા, પણ તે ઉંમરમાં બધાથી અલગ દેખાડવામાં વધારે રસ હોય છે. આથી મેં કહ્યું આદર્શ ગૃહિણી. અણજાણતા બોલાયેલા શબ્દો સાચા પડી ગયા. સુખી ધારી પરિવારમાં જન્મ, સારું શિક્ષણ, સંસ્કાર અને કેળવણી મળ્યા. ઘડતરમાં પિતાજીનો મોટો ફાળો. તેમના તરફથી વાંચનનો વારસો મળ્યો. નાનપણમાં ઘણી બાળ વાર્તાઓ, સસ્તા સાહિત્યની પુસ્તિકાઓ, પંચતંત્રની વાર્તાઓ બધું જ ઘરમાં હાજર. ઘણા સામાયિકો આવતા. જે સામાન્યતઃ આવતા એની ઉપરાંત નવનીત અને સમર્પણ જેવા સામાયિકો પણ આવતા. ઘરમાં જ લાઇબ્રેરી, લગભગ 1200 જેટલા પુસ્તકો હશે. લગભગ બધા લેખકોનો આખો સેટ. શરદ બાબુ, રવ દેસાઈ, કનૈયાલાલ મુનશી, ગુણવંતરાય આચાર્ય, વજુ કોટક અને છેલ્લે ગુલશન દાદાની પોકેટ બુક પણ ખરી. વાંચનનો ખજાનો. આજથી 50-55 વર્ષ પહેલા દીકરીઓ પિતા સાથે બહુ ઓછી વાત કરતી. કુમાર આવતું? કુમાર નહોતું આવતું ભાઈ. સોવિયત રસ્તે બી આવતું, પણ એનું તો બધું આખો અલગ જ વાત હતી. આજથી 50-55 વર્ષ પહેલા દીકરીઓ પિતા સાથે બહુ ઓછી વાત કરતી. ત્યારે આપણે તેની સાથે ચર્ચા કરતા. બીજું તેમણે શીખવ્યું કે લાખ રૂપિયાનું નુકસાન થાય પણ ખોટું બોલવું નહીં. ત્રીજું કામ એને શીખવ્યું કે નિષ્ઠાથી કામ કરવાનું. તેઓ લગભગ 14 વર્ષની ઉંમરે દોરી લોટો લઈને આવ્યા અને શૂન્યમાંથી સર્જન કર્યું. તેઓ મારા માટે જીવતો જાગતો માહિતીકોશ હતા. પૂજ્યબા 4 ચોપડી ભણેલા, છતાં ડંગરવાળનું ભાગવત એ સમયે તો મંત્ર લખીને 1 લાખ મંત્ર લખીને ભાગવત મળતું. અને પૂજ્યબાને કારણે જ મને લગભગ 3 વાર નાનપણમાં ડુંગરબાના દર્શનનો લાભ મળ્યો. આ ઉપરાંત બા રામાયણ, દેવી ભાગવત, શિવપુરાણ, ઓખાણ બધું વાંચતા. બા કહેતા બેન બેસને બાજુમાં, પણ બેનનું બધું ધ્યાન રમવામાં. પૂજ્યબા કોઈ પણ કામ કરતા હોય તેનું મંત્ર જાપ. હું મંત્ર જાપ કેવા કરતા હું અને ધૂન કહીશ કે બા એક સુરમાં લયબદ્ધ ગાતી, બાજુવાળાને સંભળાતું. અને બા અમને બી કહેતા બેન હાથમાં કામ છે તો જીભને શું કામ છે, કામ કરતા જાઓ અને નામ લેતા જાઓ. આમ નામ જપનો વારસો પૂજ્ય બા તરફથી મળ્યો. મોટા બાપા યોગી તેમજ જ્ઞાની, પણ તેમના ઘણા આધ્યાત્મિક પુસ્તકો ઘરમાં હતા અને હજી પણ છે, પણ મેં વાંચ્યા નથી. મુખ્ય અવગુણો: શોર્ટ ટેમ્પર્ડ, OCD, ઓબ્સેસિવ કમ્પલ્સિવ ડિસઓર્ડર. લગભગ બધી જ ગૃહિણીઓમાં આ કોમન વસ્તુ છે સફાઈ માટે. સત્ય બોલવાનો આગ્રહ, બીજા પાસે પરફેક્શનનો દુરાગ્રહ અને ક્ષમતા ઓછી. વક્તવ્ય શરૂ કરતા પહેલા હું 2 વ્યક્તિ વિશે કહીશ. એક છે હિનાબેન ખેતાણી, જે આપણા સ્વાધ્યાયી છે. તે મારા શાળાના વર્ગ મિત્ર છે. 1973ના બેચમાં અમે SSC પાસ કર્યું ત્યારે છૂટા પડ્યા તો ઠેઠ 2020માં ફોન દ્વારા મળ્યા. વાતમાં મેં ગીતાજીના વર્ગની વાત કરી અને એ એકમાત્ર વ્યક્તિ એવી નીકળી કે તેણે થોડા દિવસોમાં આ વર્ગમાં જોડાઈ ગઈ. હિનાબેને સંગીત, સાહિત્ય અને કળા વરેલા છે. હાલમાં તેઓ કેનેડામાં છે. ભાઈ તમે કહો છો બધાને વાત કરો, સમજાવો, બધાય હા પાડે. હવે તો YouTube પર છે, પણ પહેલા તો ક્લિપ મોકલું પણ કોઈ સાંભળે પણ નહીં. બીજા આપણા સ્વાધ્યાયી જેઓ મને વર્ગના લખાણની કોપી મોકલે છે, તેથી તેની હું ઝેરોક્ષ કઢાવું છું. આથી મને અધ્યયન કરવામાં ખૂબ જ સરળતા પડે છે. હું તેમનો હૃદયપૂર્વક નમન કરીને આભાર માનું છું. ભાઈ તમે માંડુક્ય ઉપનિષદ દરમિયાન એક શ્લોક કયો હતો, તેનો અર્થ કંઈ આવો હતો કે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધવા માટે 1 રૂપિયાની 4 પાવલીઓ. એમાં પહેલું માર્ગદર્શન છે ગુરુજીનું, બીજું પોતાની સમજણથી, ત્રીજું સ્વાધ્યાયની મદદથી અને છેલ્લું
સમય પાકતા આપણને મળતું હોય છે. તો જે ઉપર સ્વાધ્યાયની વાત કરી એને આ બંધ બેસતું છે. ગીતાજીના વર્ગ વિશે વાત કરતા થોડા તત્વબોધમાં ભ્રમણ કરી લઈએ. શંકરાચાર્યજી તો તત્વબોધમાં 4 સાધનો વિશે વાત જણાવતા શરૂઆત જ વિવેકથી કરી છે, જેમાં આખા આધ્યાત્મિકતાનો સાર આવી જાય છે. तत्वबोध प्रश्न 3.1 नित्यानित्य वस्तु विवेक किसे कहते हैं? नित्य वस्तु एक है, ब्रह्म है, उसके भिन्न सब अनित्य है. સહી અને ગલતની ઓળખ, તેનો ઉલ્લેખ આપણા વર્ગમાં વારંવાર થતો રહે છે. તત્વબોધના અભ્યાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે શંકરાજીએ જે આમાં આત્માની વ્યાખ્યા કરી છે, હું આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ. प्रश्न 9.2 आत्मा किसे कहते हैं? स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से जो पृथक है अर्थात अलग है, जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वह आत्मा है. હવે ભાઈ આપણે વ્યાખ્યા તો જોઈ, પણ આ જ વાત આગળ વધારીએ તો ગીતાજીના બીજા અધ્યાયમાં 19, 20, 23 એમાં આત્માના લક્ષણો આપ્યા છે. ય એનમ વેંતિ હંતારમ, બીજો શ્લોક છે, ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચિન, અજો નિત્ય શાશ્વતો યમ પુરાણો. આખા શ્લોક બોલો નહીં તો પારાયણ વર્ગમાં આવતા શુક્રવારથી આવો. મને એ ખબર જ છે એટલે નથી બોલતી ભાઈ. નૈનમ ચિંતંતી શસ્ત્રાણી, આ જ વાત પાછી આગળ આવે છે માંડવ્ય ઉપનિષદમાં 7મા શ્લોકમાં, ના અંત પ્રજ્ઞ ન બહે પ્રજ્ઞ. ભાઈ આપણા શાસ્ત્રોની સનાતન વિચારધારાની મહાનતા, આપણા ઋષિઓ સંતોનું જ્ઞાન, શ્રી શંકરાચાર્યજી તો સ્વયં શિવજીના અવતાર હતા. તેમણે પોતે આત્મસટકમ લખ્યું, જેમાં ખૂબ જ સરળતાથી આપણને એને સમજાવી દીધું. એને શરૂઆત કરી મનોબુદ્ધિ અહંકાર ચિત્તાની નામ, કે આ હું નથી 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 કહેતા છેલ્લે એમણે કીધું અહમ નિર્વિકલ્પો નિરાકાર રૂપો વિભુવ્યાપ્ય સર્વત્ર સર્વેન્દ્રિયાણમ સદા મે સમત્વમ મુક્તિ ન બંધ ચિદાનંદ રૂપો શિવોહમ શિવો. હવે પરાકાષ્ઠા જુઓ, આપણે વ્યાખ્યા જોઈ, લક્ષણો જોયા, એને બીજા સાથે મેળવ્યું. માંડુક્ય ઉપનિષદના કારિકાઓમાં ગૌડપાદાચાર્યજી આત્મતત્વનો આપણને બાયોડાટા આપે છે. બાયોડાટા માટે એક સરસ શબ્દ મળ્યો, આત્મવૃત્ત. બધે એ જ વાત આવે છે ભાઈ. તત્વબોધમાં 4 મહાવાક્યનો બી પરિચય થયો. તત્વબોધનો અભ્યાસ જે સાતત્યથી થયો તેની વાત જ આખી નિરાળી છે. ગીતાજીની યાત્રાની શરૂઆત અધ્યાય 2:47 શ્લોકથી થઈ. કર્મણીએ વાધિકારસ્તે, ત્યારે એનો અર્થ સમજ્યા, પણ હજી ભાઈ તેનો અલગ રીતે અર્થ કહે છે કે ફળની આશા તો રાખવાની છે, તો જ મોટિવેશન મળે, ઉત્ક્રાંતિ થાય, પણ મનોવંચિત ફળની આશા રાખવાની નથી. હજી આગળ જતા કઈ નવું જાણવા મળશે. પણ મને અસર કરી ગયો બીજા અધ્યાયનો 50 શ્લોકનો ઉત્તરાર્ધ, યોગ કર્મસુ કૌશલમ. જે કામ કરો તેમાં તમારા 100% આપો. ભગવદ્ ગીતામાં ધર્મનો અર્થ જ કર્તવ્ય, ફરજ, ડ્યુટી થાય છે. તો આ જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરું છું. બીજા અધ્યાયમાં ઘણા અહમ શ્લોકો છે. પ્રજહાતિ યદા કામા દુઃખેસુ ઉદ્વિગ્ન મનાહા વિષયા વિનિવર્તન્તે. આ ભગવદ્ ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં પૂરી ગીતા સમાયેલી છે. આથી તેનું કોઈ પણ શ્લોકનું મહત્તા વિશે વિશ્લેષણ કરવું ખૂબ જ અઘરું છે. ત્રીજા અધ્યાયમાં જે 34મો શ્લોક છે, ઇન્દ્રિયસ્યાર્થે, આમાં ઇન્દ્રિયો પર સંયમની વાત કરવામાં આવી છે, જે ધીમે ધીમે સાધ્ય થાય છે. અધ્યાય 4માં જ ભગવાન 6ઠા, 7મા અને 8મા શ્લોકમાં પોતાના પ્રાગટ્યના કારણો કહે છે. યદા યદા ધર્મસ્ય પરિત્રાણાય સાધુનામ અજોયપી, એ બધા જ એના માટે કહેવામાં આવ્યા છે. વિતરાગ ભયો ક્રોધા, રાગ ભય ક્રોધ છોડીએ તો જ આ જ્ઞાનની પરિશુદ્ધતા આપણે મેળવી શકીએ છીએ. ચોથા અધ્યાયમાં બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મ, સર્વ બ્રહ્મ છે એ જણાવવામાં આવ્યું છે. ચોથા અધ્યાયમાં 34મો શ્લોક ખૂબ જ અહમ છે. તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન, તત્વજ્ઞાનને પામવા માટેનો આ માર્ગ બતાવવામાં આવ્યો છે. હવે ચોથા અધ્યાયમાં 36, 38 બધા શ્લોકમાં જ્ઞાની મનુષ્ય પરમ તત્વને કેવી રીતે પામે છે તે દર્શાવતા શ્લોક છે. અપી ચેદસી પાપેભ્ય નહિ
ન હિ જ્ઞાનેન સદૃશ્યમ શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ. પાંચમા અધ્યાયમાં જે ચોથો શ્લોક છે, સાંખ્ય યોગો પૃથગબાલા, અહીં જ્ઞાન યોગ અને નિષ્કામ કર્મયોગ નો બારીક મર્મ બતાવવામાં આવ્યો છે. છઠ્ઠા શ્લોકમાં સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો, આ શ્લોકમાં મુખ્ય અર્થ જ ચિત્ત શુદ્ધિ માટેનો છે. ને સાતમો શ્લોક યોગ યુક્તો વિશુદ્ધાત્મા, આ શ્લોક થી સાધનાની શરૂઆત થાય છે. 15મો શ્લોક ખૂબ પડાવ શ્લોક છે, ના દત્તે કશ્ચિત પાપમ, અને બીજો શ્લોક છે 22મો, એ હિ સંસ્પર્શજા ભોગા, ઇન્દ્રિયોના વિષયો અને ભોગ જ દુઃખનું કારણ છે એ બતાવવામાં આવ્યું છે. છઠ્ઠા અધ્યાયમાં હજી આપણે 8 શ્લોક કર્યા છે, પણ એ એક એક શ્લોક જે ધ્યાન યોગ છે એમાં એક એક શ્લોકનું બહુ જ મહત્વ છે. કે પહેલા શ્લોકમાં જ અનાશ્રિત કર્મફલ યોગી અને સંન્યાસીના લક્ષણો બતાવવામાં આવ્યા છે. યમ સંન્યાસમિતિ પ્રાહુર્યોગમ, તેમાં આપણી જે રાગ દ્વેષની જે સ્પંદનની વાત છે, આપણા સંકલ્પની વાત બતાવવામાં આવી છે. આરુરુક્ષો મુનર્યોગમ, એમાં નિષ્કામ કર્મયોગની વાત બતાવવામાં આવી છે. યદાહિ નેન્દ્રિયાર્થેષુ, યોગરૂઢની વ્યાખ્યા બતાવવામાં આવી છે. અને અલગ અલગ શ્લોકમાં આપણને ઉદરેત આત્માનો આત્માનમ, એમાં આપણે ભગવાન કહે છે કે આ શરીર મન બુદ્ધિ ચિત્ત એ આત્મા કહે છે, પણ એ આત્માનો અર્થ એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તરીકે થાય છે. એ જેને દ્વારા તમે તમારો ઉદ્ધાર કરી શકો છો, તમે મિત્ર બનાવી શકો છો, આ છત્રો બનાવી શકો છો. બીજું એક જીતાત્મન પ્રશાંતસ્ય, આમાં બધામાં સમ રહેવાની વાત કરવામાં આવી છે. અને 8મા શ્લોકમાં જ્ઞાન વિજ્ઞાન તૃપ્તાત્મા, આમાં ભગવાન જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનની વ્યાખ્યા કરે છે. જ્ઞાન એટલે મારી સાથે હું શરીર છું અને મારી સાથે ચૈતન્ય જોડાયેલું છે, જ્યારે વિજ્ઞાન એટલે હું ચૈતન્ય છું અને શરીર જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટેનું સાધન છે. અધ્યાય 7માં ભગવાન 16મા શ્લોકમાં 4 પ્રકારના ભક્તની વાત કરે છે. એમાં ભગવાનને જ્ઞાની ભક્ત પસંદ છે. પણ 7મા અધ્યાયનો 3જો શ્લોક બહુ જ અહમ છે, મનુષ્યાણામ સહસ્રેષુ. આ શ્લોકના અનુસંધાનમાં આપણે શંકરાચાર્યજી વિવેક ચૂડામણીમાં બીજો શ્લોક જાણવા મળ્યો, જંતુ નામ નર જન્મ દુર્લભ ગતઃ. આ બંને શ્લોકો એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે. પહેલા શ્લોકમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે મનુષ્ય જન્મ દુર્લભ છે, બાકી બધી ભોગ યોની છે. અનેક જન્મોના પુણ્ય પ્રતાપે મનુષ્ય જન્મ મળે છે. આથી મનુષ્ય તેનો ઉપયોગ પરમાત્માને પામવા માટે કરવો જોઈએ. બીજા શ્લોકમાં ઉપર ગતિ કરવા માટેના 9 પગથિયા દર્શાવ્યા છે. તો તે દ્વારા આપણે જાણવું જોઈએ કે આપણે ક્યાં ઊભા છીએ અને આગળ વધવા માટે શું કરવું જોઈએ, કારણ કે ભગવાને આપણને વિચાર શક્તિ અર્થાત બુદ્ધિ આપી છે. ભાઈ, મનુષ્ય જન્મ તો પ્રારબ્ધ હિસાબે મળી ગયો, પણ મારા હજી બીજા શ્લોકના બીજા પગથિયા પર પુસ્તવમ પર ચિંતન કરી રહ્યા છે. હેડ ઓવર ધ હાર્ટ માટે પ્રયત્ન ચાલુ છે. આ બધા માટે સતત જાગૃત રહી સાતત્યતાથી સક્ષમ ગુરુનું માર્ગદર્શનમાં આપણે શ્રવણ મનન અને નિધિધ્યાસન કરવાનું છે, જેથી તે કક્ષાએ પહોંચીએ કે આત્મતત્વની અનુભૂતિ પામી શકીએ. ભાઈ, હમણાં થોડા શબ્દોની એક અલગ ઓળખ મળી, નવી જાણકારી મળી. દાખલા તરીકે હિયરિંગ, લિસનિંગ. સામાન્યતઃ હિયરિંગ જ થતું હોય છે. બીજો શબ્દ મળ્યો રિએક્ટિંગ, રિસ્પોન્ડિંગ અને રીઝનિંગ. તમે રામ નામમાં રહેલા 3 બીજની વાત કરી, ખૂબ આનંદ આવ્યો. તેમાં 3 બીજ છે, અગ્નિ, સૂર્ય અને ચંદ્ર, તે ખબર હતી, પણ તે કેવી રીતે કામ કરે છે તેની જાણકારી મળી. શિવજીના નેત્રમાં પણ 3 વસ્તુ છે. બીજું, માંડુક્ય ઉપનિષદમાં જાણવા મળ્યું કે પરબ્રહ્મ એટલે નિર્ગુણ નિરાકાર, બ્રહ્મ એટલે નિર્ગુણ સાકાર અને ઈશ્વર સગુણ સાકાર. આ ત્રણેય સમાંતર છે, પેરેલલ છે. ઈશ્વર સગુણ સાકાર છે, જેઓ માયાથી આચ્છાદિત છે, અને ના હમ કરતા હરિ કરતામાં હરિ એ જ ઈશ્વર છે. આ નિર્ગુણ નિરાકારથી સગુણ સાકાર વચ્ચે એક સારી વાત વાંચવા મળી. નાના બાળકોને આપણે પેલા ચિત્રો દેખાડીએ, પછી શબ્દો અને પછી વાક્યો, તેમ આપણે પણ આ ચિત્રોથી, આ મૂર્તિ પૂજાથી નિર્ગુણ નિરાકાર સુધી પહોંચવાનું છે. ભાઈ, એક પ્રશ્ન થાય છે કે જેની પાસે તો, જે વિધર્મીઓ છે એની પાસે તો ચિત્રો નથી, કોઈ જાણકારી નથી,
તે લોકો સાધના કે ધ્યાન કેવી રીતે કરતા હશે? બીજો એક 9મા અધ્યાયનો પહેલા શ્લોકમાં એક શબ્દ મળ્યો, ઇદમ તુ તે ગૃહ્યતમમ પ્રવક્ષ્યામ્ય અનસૂયવે. આ અનસૂય શબ્દ માટે તમે કહ્યું કે દોષ દ્રષ્ટિ વિહિત ભક્ત. તમે ખૂબ જ વિશ્લેષણ કર્યું. છેલ્લે એમ પણ કહ્યું કે જે લોકો દૂધમાંથી પોરા કાઢે છે, અર્થાત કેટલું પણ સારું કાર્ય થયું હોય, પ્રસંગ થયો હોય, પણ શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે, તેમની દ્રષ્ટિ પણ દોષ રહિત નથી. 6થા અધ્યાયના 8મા શ્લોકમાં કુટસ્થ એટલે સ્થિર. ભાઈ તમે આ એક શબ્દ પર આખો વર્ગ લઈ લીધો. સાંભળતા સાંભળતા અમે કુટસ્થ સ્થિર થઈ ગયા, પણ આત્મતત્વમાં ક્યારે થશું તે ખબર નથી. ગીતાજીમાં થોડા જ અંશે સ્થિર થયા છે, એ પરમાત્માની કૃપા છે. બીજો શબ્દ છે ગૃહસ્થાશ્રમ નો મહિમા જાણ્યો. બાકીના 3 આશ્રમ તેના પર આધારિત છે. આપણે તેમાં છીએ એનો આનંદ છે. આપણી સનાતન વિચારધારા જે સર્કલ છે, તેનો આદિ કે અંત નથી એ જાણવા મળ્યું. હમણાં નવો શબ્દ જાણવા મળ્યો, મનોનિગ્રહ, મનથી ડિટેચ થવું. ખૂબ આનંદ થયો ભાઈ. ભાઈ યોગ કર્મસુ કૌશલનો મંત્ર તમે 100% આત્મસાત કર્યો છે, જેથી આટલું બધું પીરસી શકો છો. થોડું ચિંતન. આપણી ચેતના ખૂબ જ શક્તિશાળી છે. શરીરને ઉર્જા આપે છે, બધા કાર્યો તેનાથી થાય છે. તે વૃત્તિ રૂપી ઘોડા પર સવાર થઈને ઇન્દ્રિયના માર્ગ દ્વારા બહાર નીકળી જાય છે. જ્યારે દરેક ઇન્દ્રિયના દ્વાર પર તો તેના દેવતા બિરાજમાન જ છે. ભગવદ્ ગીતાનો 8મો શ્લોક, 8મો અધ્યાયમાં 12મો અને 13મો શ્લોક તમે ખૂબ જ સમજાયું ભાઈ. છતાં બુદ્ધિ તર્ક કરે છે કે આપણી જે ચેતના જે સત છે, પવિત્ર છે, શક્તિશાળી છે, જ્યારે વૃત્તિ જન્મો જન્મની છે, તે વાસના અસત છે, નિર્બળ છે, અશુદ્ધ છે. તે અસતની સામેની લડાઈમાં સત કેવી રીતે નબળું પડી જાય? શું આપણી જન્મો જન્મની કામના એટલી બધી પ્રબળ છે? બીજું, પરબ્રહ્મને પનપવાનું મન થયું. તેમને સ્પંદન દ્વારા સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું. તેમાં તેમને રમવું હતું. સાથે સાથે માયા ઉત્પન્ન કરી. માયાએ બધામાં થોડો થોડો રાગદ્વેષ મૂક્યા. પરબ્રહ્મ પોતે નિર્ગુણ નિરાકારમાંથી નિર્ગુણ સાકાર થઈ એક પગથિયું નીચે ઉતર્યા. પણ તેમની આ રમતે લીલાએ આપણને કામે લગાડી દીધા. હવે એ જ કૃષ્ણ ગીતાજીના 18 અધ્યાય દ્વારા આમાંથી કેમ બહાર નીકળવું તેની વાત કરે છે. ભાઈ ભગવાન કૃષ્ણના નામમાં જેટલા વણાક છે ને, એટલી તેમની વાણીમાં છે. ભગવાન આપણે ચક્રાવે ચડાવે છે. જાદુગરના જોડામાંથી જેમ નવા નવા ગતકડા બહાર કાઢતા જાય છે. અહમ બ્રહ્માસ્મિ સુધી પહોંચવાના માર્ગમાં ભગવાનના નિયમો, શરતો અને શૈક્ષણિક લાયકાત અતિ દુર્ગમ રાખી છે એમણે. આપણને 1+1=2 ની સમીકરણ સમજાય છે, પણ અહીં તો આ 2 નો જવાબ મેળવવા માટે કેટલાય સમીકરણો ઉકેલવા પડે છે. આ ચક્ર ગજબનું છે, ભૂલ ભૂલામણી વાળું છે. તો બહાર કેવી રીતે નીકળાય? ભાઈ અર્જુન તો જ્ઞાની હતા. યુદ્ધના મેદાનમાં 45 મિનિટમાં 700 શ્લોક એમણે આત્મસાત કર્યા. અહીં તમે જયારે એક શ્લોક વિશે 4 વર્ગો લ્યો છો ને, ત્યાં સુધી તો ઠીક છે, પણ ત્યારે તમે એમ કહો છો કે આ શ્લોક પૂરો કરવાનું મન નથી થતું, તો મારા જેવાના તો ધબકારા વધી જાય છે કે હજી શું બાકી હશે. આટલું સાંભળ્યું, મુદ્દા વાંચ્યા, ભલે યાદ કશું નથી રહેતું, પણ બહુ જ કઠિન છે. ભાઈ ઓમની સાધના થતી નથી. 10 મિનિટનો સમય નક્કી કરું છું, એમાં કેટલાય અવરોધો આવે છે ને વાત ત્યાં ને ત્યાં અટકી પડે છે. હવે પરમાત્મા કૃપા કરે તેની પ્રાર્થના કરું છું. હા, એક બાબતમાં પરમાત્માની અસીમ કૃપા છે કે શારીરિક ઘણી તકલીફો આવી, પણ ક્યારે મેં વાય મી હું બોલી નથી, એવું વિચાર્યું પણ નથી. હમણાં હંમેશા કહું મારા પ્રારબ્ધમાં છે અને મારે ભોગવવાનું છે. જીવનમાં પરિવર્તન. ગુસ્સાની ઇન્ટેન્સિટી, ફ્રીક્વન્સી ખૂબ ઘટ્યા છે. તેનો પરિઘ સરકમફરસ પણ ઓછો થયો છે. ગુસ્સો આવે છે, પણ વ્યક્ત કરતા પહેલા રોકાઈ જવાય છે. હવે પોતાના સાવ નજીકના કઈ બોલાય છે ને, તો દુઃખ તો પહેલા પણ થતું હતું, પણ હવે ડંખે છે. સફાઈ વિશે વિચારું છું કે માણસો કઈ બહારથી લાવીને ઘરમાં કચરો તો નહીં જ નાખે. સત્ય બોલવાનું મારા પૂરતું સીમિત રાખ્યું છે. પરફેક્શનનો દુરાગ્રહ છૂટતો જાય છે. શરદભાઈની વાત કરું તો છૂટવું અને છોડવું, તો આ મારા માટે છોડવાની વાત છે. વિનાયકભાઈ
વોચ WATCH પર હમણાં મારો સપ્ટેમ્બર મારો વોચ રહે છે. આથી મેં મારી જાત સામે એક બોર્ડ માર્યું છે, વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ. કદાચ આ પ્રક્રિયા જીવનની અંતિમ ક્ષણ સુધી ચાલશે. ભગવદ્ ગીતા અને માંડવ્ય ઉપનિષદમાં જે શીખવવામાં આવે છે તે રોજબરોજના જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન, વાણી વર્તન અને વ્યવહારનું એનાલિસિસ, સતત જાગૃત રહેવાનું છે જેથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય અને જ્ઞાન યોગના દ્વાર ખુલે. ભાગવતમાં સાંભળ્યું છે કે આવેશ, આગ્રહ અને અહંકાર આ આધ્યાત્મિક માર્ગના અવરોધરૂપ બને છે. ભાઈ, પેલા વડીલો કહેતા કે બોલતા પહેલા વિચારો, કંઈ કરતા પહેલા વિચારો. તમે જે ટકોરા મારો છો ને, આથી થાય છે કે વિચારતા પહેલા વિચારો અને વિચાર્યા પછી પણ વિચારો. જો કાંઈ મોડો વિચાર આવે તો મનને ટપારો, તો જ આ માર્ગ પર તમે ટકી શકશો. સંવાર હમણાં આપણે વર્ગમાં નામ જપ વિશેનો મહિમા વિશે સાંભળીએ છીએ. નામ સ્મરણથી ચિત્ત શુદ્ધિ થાય છે. આથી આપણા મનના રાગ દ્વેષ ઓછા થાય છે અને રાગ દ્વેષથી મુક્ત તો મુક્તિ છે જ. હવે આપણે આ નામ સ્મરણની જોડી છૂટી પાડીએ. એક નામ વત્તા સ્મરણ. નામ એટલે મંત્ર જાપ અને સ્મરણ એટલે કપાટમાં પરમાત્માનું ધ્યાન. એક વાચ્યાર્થ છે તો બીજું લક્ષ્યાર્થ છે. કળિયુગમાં વિશેષ રૂપે નામ જપનું મહત્વ છે. તુલસીકૃત રામાયણમાં અયોધ્યા કાંડના દોહા 18 થી નીચેની પહેલી ચોપાઈથી શરૂ કરીને દોહા 27 સુધી 11 દોહામાં નામની મહિમા ગવાય છે. તેઓ તો ત્યાં સુધી કહે છે, લલાટ પર લખાયેલા આ મંદ પ્રારબ્ધને પણ મિટાવનાર છે. આ જ વાત ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્રમાં આપી છે. સુખાવસાને ઇદમેવ સારમ દુખાવસાને ઇદમેવ. આથી મારી પી ગીતાજીના 8મા અધ્યાયમાં 5મા શ્લોક પર આવીને અટકી જાય છે. અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. આ શ્લોકમાં ભગવાન ગેરંટી આપે છે કે મનુષ્ય અંત સમયે મને સ્મરતો શરીર છોડી જાય તો તે મારા સાક્ષાત સ્વરૂપને પામે છે. ભાઈ, 8મા અધ્યાયમાં બતાવ્યું છે કે તમે પ્રાણાયામ દ્વારા ઓમના ઉચ્ચાર સાથે પ્રાણને બ્રહ્મરંધ્ર સુધી લઈ જવો મારા માટે શક્ય નથી. બ્રહ્મલોકમાં જઈને પ્રલય કાળ સુધી અધ્યયન કરવું પણ શક્ય નથી. આથી નામ સ્મરણ તો થાય છે ભાઈ, આદત પડી ગઈ છે એટલે પણ યંત્રવત થાય છે. આથી હવે નામની સાથે સ્મરણની આદત આત્મસાત કરી પરમાત્માને પામવા છે. આ સાથે તુલસીજી દાસના રામચરિત માનસના આ દોહા સાથે હું વિરમીશ. રામચરણ દ્રઢ પ્રીતિ કરી બાલુકી ન તનુ ત્યાગ, સુમન માલ જીમી કંઠ તે ગિરત ન જાનઈ નાગ. અર્થાત શ્રી રામજીના ચરણમાં દ્રઢ પ્રીતિ કરી વાલીએ એવી રીતે સહેલાઈથી શરીરને ત્યાગી દીધું જેમ હાથીના ગળામાંથી ફૂલોની માળા સરકી જાય અને તે જાણે પણ નહીં. બસ આ જ રીતે પરમાત્માની કૃપાથી પ્રાણ જાય તે માટે પ્રયત્ન અને પુરુષાર્થ કરવો છે. અસ્તુ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ બેન. સરસ. સૌથી पहले तो મને આનંદની વાત न थी, मुझे खुशी इस बात की हुई कि मैं पास हो गया. बहन ने जो अपना परिचय मुझे दिया था उसमें कहा था कि मेरा कोई शास्त्रों का अध्ययन नहीं था, मैं जो 7-8 साल से आपको जो सुन रही हूँ उसी का अध्ययन हो रहा है और बाकी कुछ विशेष नहीं है, संस्कृत का कुछ खास अभ्यास नहीं वगैरह वगैरह उन्होंने जो भी कहा था वो आपको बताया गया. लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये सारी बातें आत्मसात करी हैं और उनको अपने जीवन में उतारने की जो कोशिश कर रही हैं, यानी कि जिसको हम निधिध्यासन कहते हैं, वो निधिध्यासन निष्ठापूर्वक कर रही हैं. और मैंने उनसे वही कहा था जो उनके पिताजी ने भी उनसे कहा था. अनफॉर्चुनेटली आई टर्न्ड आउट टू बी राइट इन असेसिंग हर कि निष्ठा उनकी पक्की है. तो बहुत अच्छा लगा बहन, और खुशी इस बात की कि आपने अपना मनोगत यहाँ
जो सबके सामने रखा, इससे हमारे और साध्यायियों को भी प्रेरणा मिलेगी कि इस तरीके से हम भी अपनी बात कर सकते हैं। जो सरलता से आपने अपनी बात रखी वह एक उदाहरण है। आपने जो बात करी उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने अभी अभी नोट कर रहा था। एक प्रश्न आपने करा कि विधर्मी कैसे साधना करेंगे, उनके पास तो मूर्ति पूजा नहीं है, बराबर। अभी उनका साधना करने का तरीका उनके अपने अपने धर्मों ने उनको बताया है। मान लीजिए क्रिश्चियनिटी की बात हम करें तो वहाँ भी मूर्ति पूजा हम करते हैं वैसा नहीं है, बट अलग स्वरूप में तो है। वो क्रॉस को तो ये करते ही हैं, दे बिलीव इन क्रॉस। उसके सामने मोमबत्ती रखते हैं, मदर मेरी की मूर्ति है उसके सामने मोमबत्ती जलाते हैं, यीशु क्रिस्त की मूर्ति के सामने मोमबत्ती जलाते हैं, फिर पर्टिकुलर डेज पे ये करते हैं। तो मूर्ति पूजा का ही अलग स्वरूप है। क्या इस्लाम में भले ही मूर्ति न हो बट फिर भी काबा को तो पूछते ही हैं वो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि निर्गुण निराकार की हम बात भले ही करें, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का सरल रास्ता सगुण साकार से ही है। और हमारे ऋषियों ने इस बात को बखूबी आत्मसात करी है, इसलिए हमें ये पूरी बात सिस्टमेटिकली बताई गई है। सो आई वुड से टू दैट एक्सटेंट वी आर रिचर, यानी कि हम ज़्यादा समृद्ध हैं इस मामले में कि सामान्य व्यक्ति भी मूर्ति पूजा के द्वारा इस क्षेत्र में बहुत आसानी से प्रवेश कर सकता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। जैसी फिर जिसकी पूर्व जन्मों की कमाई है, उनका उसका जो भी संस्कार है और इस जन्म में उनको जो भी मिल रहा है और सब का सम टोटल ऑफ दैट आपकी प्रगति में हमें सहायभूत होते हैं। एक दूसरा बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, सत्य और असत की बात करी। तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो पंच महाभूत है और जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है और हमारे अंदर सतरूपी आत्मा है, तो उस सत के सामने सत कमज़ोर कैसे पड़ता है, ऐसा एक प्रश्न आपने किया। बराबर है? हैव आई अंडरस्टूड यू करेक्टली? यही बात आपने। सामने जी। हाँ, सत असत के सामने सत कैसे कमज़ोर होता है, वेयर सत इज ऑल पावरफुल। अच्छा, सबसे पहली बात तो असत जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, माया है। ये बात मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूँ, अच्छी तरह से समझ लीजिए। सत है, उसकी डेफिनेशन भी हमने देखी है, त्रिकाले तिष्ठति यत्, जो तीनों काल में विद्यमान है वो सत। त्रिकाले न तिष्ठति यत् असत, यानी तीनों काल में जो विद्यमान नहीं है वो असत, यानी जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, असत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जो है, जो हमें दिख रहा है, जो आप जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो है मिथ्या, माया। तो माया असत नहीं है, उसका भी हमने डेफिनेशन देखा था, स्वकाले तिष्ठति यत्, जो मंडूक्य उपनिषद में भी अभी हमने चर्चा करी थी कि जो अपने समय में दिखता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा दिखेगा। तो यह मिथ्या है, ये माया है। और इस माया के सामने सत कभी कभी कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई देता है। जो आपने जो प्रश्न पूछा उसके लिए एक ही उत्तर ये रहेगा कि जैसे बादल सूरज को ढांक देते हैं। सूरज की इतनी रोशनी है, लेकिन जब बादल आता है तो वह सूरज को ढांक देता है। वैसे ही अज्ञान रूपी बादल इस सत के स्वरूप को ढांक देते हैं। और तो सत कमज़ोर नहीं होता, इस अज्ञान रूपी बादल की वजह से वो हमें धुंधला दिखाई देता है, इसकी क्लैरिटी चली जाती है। तो
शास्त्रों के अध्ययन से इस बादलों को हम हटा सकते हैं, अज्ञान के बादल को हम हटा सकते हैं, ताकि वो बिल्कुल साफ क्लैरिटी से हमारे नज़र के सामने दिखाई दे। फिर आपने कहा कि ये सब बुलबुलामणी है, इसमें से कैसे बाहर निकलें, बराबर। उसका एक ही उत्तर मैं दूंगा जो मुझे प्रिय है, क्लास में रेगुलर भी आया करिए और धीरे धीरे रास्ता मिल जाएगा। आप लोग कितने लोग लखनऊ गए हैं? और लखनऊ गए हैं तो जंतर मंतर में कितने लोग गए हैं? कोई नहीं। लखनऊ में एक जगह है जंतर मंतर, वो लिटरली बुलबुलामणी ही है, और उसमें यदि आप अकेले अंदर चले गए तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर यू टू कम आउट। आपको गाइड के साथ जाओगे तो गाइड आपको बराबर घुमा के बाहर ले आएगा, लेकिन अकेले अंदर जाओगे तो भटक जाओगे। अभी तो यहाँ मैं हूँ वो गाइड के रूप में, तो साथ में बने रहिए, ठीक है? तो इस बुलबुलामणी से निकल जाएंगे। ओम की साधना में विक्षेप आता है, ये आपका अनुभव नहीं है, सभी का अनुभव है। और ये मैं तो हमेशा बहुत क्लैरिटी के साथ कहता हूँ कि ये मेडिटेशन जो है ना बहुत भ्रामक चीज़ है। खास करके ये जो कमर्शियल लेवल पे जो मेडिटेशन सिखाते हैं कि भाई हम आपको ध्यान करना सिखा देंगे, ध्यान की शिविर होती है। ये मेरा निजी अनुभव है और मेरे निजी विचार है कि ऑल दैट इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। क्योंकि पतंजलि का अष्टांग योग आप देखेंगे तो उसके जो 8 स्टेप्स बताए हैं, यम नियम, बराबर, प्राणायाम प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, बराबर। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, 7वां स्टेप है ध्यान। तो पहले 6 तो करो, फिर ध्यान, रियल ध्यान क्या है तब पता चलेगा। हमें ये तो 6 कुछ करना नहीं, सीधा ध्यान लगा, कौन सा ध्यान भाई, ध्यान होता ही नहीं है। यानी जो भी कोई कहे कि मैं ध्यान करता हूं और आई एम डूइंग मेडिटेशन, आई विल टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। यू आर नॉट डूइंग द रियल मेडिटेशन। और आप सबको मैंने बात बताई है, एंड आई एम स्टिल टेलिंग यू, आधा घंटा भी मेडिटेशन नहीं करना, खाली 5 ही मिनट। घड़ी में 5 मिनट के अलार्म रख के बैठो और तय करो कि भाई चलो एक मेरे इष्ट देव का मंत्र जब मुझे करना है, ओम नमः शिवाय या तो श्री कृष्ण शरणम मम। ये सोच के 5 मिनट बैठोगे, श्री कृष्ण शरणम मम के सिवाय मेरे मन में और कोई विचार नहीं आएगा। 1 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे। सोच लीजिए और करके देखिए। और जिनको सफलता मिली, प्लीज कम एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम यू हाउ टू मेडिटेट। तो ये गलत आत्मसंतोष में मत रहिए कि हम मेडिटेशन करते हैं। ये मेडिटेशन नहीं है। रियल मेडिटेशन इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। और ये अष्टांग योग के 6 तबक्के में से अच्छी तरह से पसार होकर फिर जाकर हम 7वें स्टेज में आएंगे। अष्टांग योग में आसन की डेफिनेशन करी गई है, स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें आप स्थिरता के साथ सुखपूर्वक बैठ सको। यानी यू शुड बी इन दैट पोस्चर विथ ईज, यानी उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तब जाके वो आसन बनता है। हम लोग सोफे पे भी एक गड्ढा नहीं बैठ सकते हैं स्थिर, बराबर।
एक पोस्चर में आप नहीं बैठ सकते हैं। लेट मी टेल यू विथ सेटिस्फैक्शन, मैं हमारे क्लास में तीनों क्लास में 1-1 घंटा पद्मासन लगा कर बैठता हूँ, और आप देखेंगे मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, मैं टटार बैठा हुआ आपको दिखाऊंगा। ये आसन सिद्धि है। ये जब भी करेंगे तब जाके आसन सिद्धि होगी, फिर बाद में वो आगे के स्टेप्स आएंगे, धारणा ध्यान समाधि वगैरह। तो ध्यान इतनी आसान चीज़ नहीं है, इसलिए ओम की साधना में विक्षेप आता है, आएगा, उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मंत्र हमें अच्छा लगता है, भाता है, श्री कृष्ण शरणम है, ओम नमः शिवाय है, सिर्फ ओम है, जो भी है, जाप करने के लिए अच्छा है, करते रहो, इससे चित्त शुद्धि होगी, दैट इज गारंटीड। लेकिन उसके ऊपर ध्यान लगेगा, ऐसी गलतफहमी में मत रहिए। हम 6ठे अध्याय में ही है, ध्यान योग में ही है, और ध्यान करने की प्रक्रिया भी पूरी भगवान बताने वाले हैं आगे आने वाले श्लोकों में, तो तभी हम चर्चा करेंगे उसकी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। प्रारब्ध भुगतना ही है, जो भी है वो आपने कहा, इसमें तो नोबडी इज एन एक्सेप्शन। भगवत गीता के अध्ययन से जो आपने एक बात करी मुझे बहुत अच्छी लगी, और दैट्स रियली नाइस एंड अप्रिशिएबल, कि गुस्सा कम हुआ है, कंट्रोल कर सकते हैं। पहले दुख होता था, अभी दुख भी तो होता ही है, लेकिन वो ડંખેપણ છે। આ જે ડંખ થાય છે ને, એ બહુ જ અગત્યની વસ્તુ છે। દેટ મીન્સ कि नाउ यू हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि गुस्सा करना फिजूल है, इसके ऊपर जितना भी कंट्रोल कर सकें वो हमारे फ़ायदे के लिए है। आपने जो तख्ती लगा के रखी है वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज़ वेरी ट्रू, इट इज़ ट्रू इन हमारे सबके केस में, इंक्लूडिंग मी, हम सबके यहाँ है वो तख्ती वर्क इन प्रोग्रेस। वो तो जब भी मोक्ष मिलने तक वो लगी ही रहेगी। वाणी, वर्तन और व्यवहार का एनालिसिस आप जो करती हैं अच्छा है। आवेश, आग्रह और अहंकार 3 शत्रु हैं अध्यात्म के मार्ग में प्रगति के लिए। आवेश यानी नी जर्क रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, कि सडनली उबल उठना। आग्रह अहंकार का प्रतीक है, शुरुआत है वहाँ। व्हेन यू इंसिस्ट फॉर समथिंग, आपके अहंकार की शुरुआत वहाँ से होती है, और फिर इंसिस्ट करने के बाद उसके ऊपर डटे रहना कि नहीं मैं जो कहता हूँ वही सच है, या तो कहती हूँ सच है, वो अहंकार की निशानी है। ये तीनों के प्रति आप सतर्क हैं, वह मननीय चीज़ है। सोचने से पहले और सोचने के बाद भी सोचो। गुड, नाइस पॉइंट। यानी इसमें विवेक जो है उसके ऊपर एम्फेसिस है कि अपने विवेक को बनाए रखें। नाम स्मरण, नाम वाच्यार्थ, स्मरण लक्ष्यार्थ, बहुत अच्छी बात करी आपने, वेरी नाइस। और अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। बस प्रभु हमें सबको वही क्षमता, वही शक्ति दे, ऐसी कांजी से हम भी प्रार्थना करें कि अंतकाल में हम सब उनका स्मरण करते करते ही यह देह छूटे। तो वंस अगेन आपको अभिनंदन, आपका अभिवादन, અને ઇન લાઇટર સેન્સ કહું તો આજે તમે લાજ રાખી એટલે તમારો આભાર। એટલે બીજા આમાં શું છે ને, મોનિટર સાહેબ બોલ્યા ને, હા, મોનિટર સાહેબે કીધું કે બોલવું પડશે, નામ આપીને કીધું, હવે એનું તો માનવું જ પડે। મોનિટર સાહેબ જ નથી આવ્યા, બોલો, અહીં નથી આવ્યા। ખો આપીને વયા ગયા। હા, Anyway, but this will be a motivating session for others also. तो जो जिनके भी मन में कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं, कुछ धुंधले धुंधले, उनको क्रिस्टलाइज करिए। और आई विल बी अवेटिंग सच मैसेजेस, मोर सच मैसेजेस, ऐसे और संदेश आते रहे, उसकी प्रतीक्षा हम करेंगे। सो विद दिस आज के सत्र को हम यहाँ विराम देंगे।
प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम् ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदयों में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे, ध्यान योग की बातें आगे करेंगे। जय श्री कृष्ण। जाते जाते एक बात आपसे कर लूं, भगवत गीता के अभ्यासु जो भी हैं, भगवत गीता का अध्ययन जो करते हैं, उनके लिए भगवत गीता के श्लोक क्लैरिटी के साथ उसके छंद में बोलना सीखना आवश्यक है। जिनको भी प्रॉब्लम है उनके लिए हमने यहाँ प्रोविज़न करके रखा है। प्रत्येक शुक्रवार को 7:30 से 8 हमारा पारायण का वर्ग रहता है। सभी को आग्रहपूर्वक विनंती है कि जिनको भी भगवद गीता के श्लोक बोलने में तकलीफ आती है वो कृपा करके इस सत्र में अवश्य आएँ। धीरे 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 आप श्लोक बोलने लगेंगे और यदि मेरी बात गलत है तो योगिनी बहन से पूछ लेना। अनम्यूट करो योगिनी बहन। કહું છું બધા મારા એક્ઝામ્પલ આપો છો, આઈ ફીલ ગુડ. સારું લાગે ને તમને તો फिर ચાલો એનીવે જય શ્રી કૃષ્ણ. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર ભાઈ. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.